Hello Nasrin and hello Suresh. Not Suresh, Sujish. Hi Nita. Hi Ananya. Hi Suresh. Oh God, today you are in your own name, Suresh, for the first time, without the cover of other, what to say, your idols. Today you are in your real name. Hi. Harsh Mushrifa, Farhana. I think we can start the lesson. Let others join. Okay. So today we are going to learn the lesson DIDI. Last day we discussed the lesson Three-Wheeled Revolution by Irfan Alam. Do you remember that lesson? Irfan Alate kuriche le entrepreneur, a young entrepreneur who started his business life at the age of 13. Later, he continued to engage in another business, an entrepreneurship with the rickshaw pullers. Then, when his parents forced him to switch from such low-level business and focus on his studies, he stopped it or he shelved his ideas. And later, when he was studying in Pondicherry, Business Basic, a show has been declared in the TV. He has sent a project for that, and his project has been selected as the best one, and he has been offered 150 lakh seed money. But he said, I'm not ready to make it as a profit oriented business. Instead, I'm going to run it as a non-profit organization. The show people, the business basic people said that no, we need to promote business through this channel, through this show. So you must use it as a profit-oriented show. Then he said no, so he rejected that 150 lakhs rupees. Later, he started uh, a social entrepreneurship called Samman Foundation for helping the marginalized people. Who are they? Who are the marginalized people our Irfan Alam has lifted up? Come on, come with answer. Come on, yeah. Who are the marginalized people whom Irfan Alam uplifted through his Saman Foundation? Yeah, the rickshawalas who have been partialized or marginalized from the mainstream of the society. So he helped them to get a bank loan on their own rickshaw, then wear uniforms, ID cards, and they had the feeling that, yeah, we belong to a group called Saman. Their self esteem has got uplifted, they have self respect, their behavioral pattern has been changed because he has given them social etiquette training. And during the evenings, Saman Gyan was a program arranged for the relatives of these rickshaw wallahs.
So, all round development of them, socially, morally, emotionally, mentally, all types of protection has been given from the Saman Foundation. So, we have learned such a wonderful social entrepreneurship by our Irfan Alam. And we know that when I took the lesson, I told you that this lesson, this social entrepreneurship by Irfan Alam has been introduced to you just because he started all these things at your own age when he was 17. Even when he was 13, he started to do business. And so, such a lesson is just for you, just to inspire you. If there is some fire inside you, if there is some spark inside you, that lesson will make it a fire. I hope like that. And here is another lesson. അങ്ങനെ ആണുങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പയ്യന്മാരെ സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയത് മാത്രം അങ്ങനെ വേണ്ട, ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളിടയിലും ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റുകളുണ്ട്. And today we are going to introduce you with such a wonderful social activist and an educationist. That is none other than Shaheen Mistry. ഷഹീൻ മിസ്ട്രിയുടെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട്, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തെ കുറിച്ച്, അവർ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലെസൺ. ദീദി, ഇറ്റ്സ് ഹെർ ഓൺ സെൽഫ് സ്റ്റോറി. It's the self story of Shaheen Mistry, who is a social activist, who is an educationist, and who was born with silver spoon in her mouth. What's the meaning of that? While Vellikarandiyaya janicha means she was born and brought up in an immensely rich family. She got education from various hi-fi schools across the world. Even though she was blessed with all such facilities and luxuries in her life, he wanted to spend her time, her life for the poor people in India, especially the poor children in India. Right? So, are you ready to get into the self story of Shaheen Mistry? Yet another inspiration, motivation for you. After learning this lesson, I hope at least some of you will think about doing some social activities, helping some poor people. I expected like that. So, with such a wonderful hope, let me enter the lesson. Didi. Hope I'm audible to you, my voice is clear to you, and you're all with your textbook open to page number 90. Am I right? Shall I begin? Rena, Suraj, Anasuya, Farshin, Mushrifa. Shall I start the lesson? Okay. Yes. So, let us read and reflect part first. There are people who are daring enough to go to any extent to pursue their dreams. നമ്മൾ നാളെ സംസാരിച്ചു അല്ലേ തുടക്കത്തില്. ചില ആളുകള് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അവരുടെ ഡ്രീമിന്റെ പുറകെ അവർ പോയിട്ട് അത് നേടാൻ തന്നെ അവർക്ക് കഴിയും. Last day we discussed about Irfan Alam, and today we are going to discuss about Shaheen Mistry. For them, success is not just about money or popularity. It's something beyond these. Many young people are into social enterprises which demand a lot of commitment and hard work. ഇന്ന് ചുമ്മാ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് എന്തും കൂടിയാണ് ആളുകളുടെ ലക്ഷ്യം. To do some social commitments, okay, into social enterprise which demanded a lot of commitment and hard work. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു PSC കിട്ടി ഒരു ജോലിക്ക് പോയിട്ട് മാസാമാസം ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ചാലഞ്ചിങ്. ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ ചാലഞ്ച് ഉള്ളൂ. Then we can easily do that job. But in the case of a social entrepreneurship, in the case of social activities,
all the hard work and effort, commitment, everything should be dedicated towards the society. We have to spend too much of time, too much of effort, too much of energy, everything we have to spend for the upliftment of the society. They reach out to the community in their own way and try to make a difference. അങ്ങനെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള യുവാക്കളാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്? സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അവരുടെ സഹായങ്ങളുമായിട്ട് സാധാരണക്കാരനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ, അവനെ എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട് തൻ്റെ ആളും അർത്ഥവും തൻ്റെ ഫിസിക്കലി, മെൻ്റലി, ഇമോഷണലി, സോഷ്യലി, ഇക്കണോമിക്കലി ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ റെയർ ആണ്. ബട്ട് there are a few. For them, success means happiness for themselves and for others. To such people, to such socially committed people, success means happiness not only for them but for others also. അവരവരുടെ സന്തോഷമല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഇത്തരക്കാരുടെ ഒരു എയിമാണ്, ഡ്രീമാണ്. So today we are going to learn such a beautiful lesson, a self story of Shaheen Mistry. So when the lesson begins, here are a few lines, wonderful lines. I reached to touch a rainbow today. I reached up high, so high. And yet, as high as I reached up, I couldn't touch the sky. I will reach to touch a rainbow again. I'll reach up higher than high. And if I reach up high enough, I just may skim the sky. നമുക്കറിയാം റെയിൻബോ, മഴവില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ആർ 7 colors in the order of Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. അപ്പോൾ Vibgyor കളർ ഇങ്ങനെ വിധാനിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? റെയിൻബോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Let me ask you one question. Can you go and touch a rainbow? Have you ever touched a rainbow? ഫോട്ടോയിലല്ല കേട്ടോ. Have you ever touched a rainbow? Anybody? Please answer. Come on, dears. Have you ever touched a rainbow? No. Yeah, what happened? We will see the rainbow in a distance. അല്ലെ, ഒരു ദൂരത്ത് വെച്ച്, ഒരു പ്രത്യേക ദൂരത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്? റെയിൻബോ കാണുന്നത്. ആ റെയിൻബോനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും? വി മേ മിസ് ദ സൈറ്റ്. ആ കാഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് മറഞ്ഞു പോയേക്കാം. കാരണം അത് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കളറ് വെള്ളത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇതിൽ ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വൈറ്റ് കളറിലെ 7 നിറങ്ങളും വർണ്ണരാജിയായിട്ട്, വർണ്ണക്കൂട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും തോറും നമ്മുടെ വിഷൻ മാറും, ആങ്കിൾ പോയിന്റ് മാറും. അതോടുകൂടി നമുക്കത് ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഈവൻ കാണാനോ പോലും കഴിയില്ല. സോ റെയിൻബോ ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബട്ട് however high you may go, it is impossible for you to touch it. എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ റെയിൻബോ തൊടാനായിട്ട് ഐ റീച്ച്ഡ് അപ്പ് ഹൈ, സോ ഹൈ, ഒരുപാട് പൊക്കത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കി. ആൻഡ് യെറ്റ് ആസ് ഹൈ ആസ് ഐ റീച്ച്ഡ് അപ്പ് ഐ കുഡന്റ് ടച്ച് ദ സ്കൈ. എന്നിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? റെയിൻബോ തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രീം അവസാനിപ്പിക്കില്ല. ഐ വിൽ റീച്ച് ടു ടച്ച് എ റെയിൻബോ അഗെയിൻ. ഞാൻ ഇനിയും പോയി റെയിൻബോ തൊടാൻ നോക്കും. ഐ വിൽ റീച്ച് അപ്പ് ഹയർ ദാൻ ഹൈ. കഴിഞ്ഞ തവണ എത്ര പൊക്കത്തിലാണോ ഞാൻ പോയത്, ഇനി ഞാൻ അതിനേക്കാൾ പൊക്കത്തിൽ പോകും. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ റീച്ച് അപ്പ് ഹൈ ഇനഫ് ഐ ജസ്റ്റ് മേ സ്കിം ദ സ്കൈ. അങ്ങനെ ഇത് തൊടാനുള്ള, റെയിൻബോ തൊടാനുള്ള പൂക്ക് എത്രത്തോളം ഉയർന്നു പോകുന്നുവോ, ഇന്ന് പോയതിനേക്കാൾ നാളെ ഞാൻ പൊക്കത്തിൽ പോകും, മറ്റന്നാൾ അതിനേക്കാൾ പൊക്കത്തിൽ പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ആം റെഡി ടു കണ്ടിന്യൂ മൈ ഫൈറ്റ്. I am ready to continue my journey till I reach my destination, till I reach my dream. ഇതാണ് സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഇന്ന് ശ്രമിച്ചത് നേടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഹൈ, ഹയർ, ഹയസ്റ്റ്, അങ്ങനെ എത്ര ദൂരെ പോയിട്ടും റെയിൻബോ തൊട്ടില്ലെങ്കിലും
ഒരുപാട് ആകാശത്തോളം അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ആകാശത്തെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടുത്ത് നോക്കി കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അതുപോലെ താഴെ ഭൂമിക്ക് വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കിട്ടും അല്ലേ? വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും ഭൂമിനെ നമുക്ക് കുറെ പൊക്കത്തുനിന്ന് നോക്കി കാണാൻ പറ്റുക. അത് ലാഭമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? എന്താണോ കിട്ടുന്നത്, ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ ഡ്രീം വെൻ ഐ ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇറ്റ്. എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്, അത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും. അതിനു വേണ്ടി എത്ര ഉയർന്ന് പറക്കണമെങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്യും. കാരണം എത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ ചെന്നാലും ഐ ക്യാൻ എൻജോയ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് മൈ dream. So, with such a wonderful line, let's get into the lesson. I remember sitting on the wide veranda of our Indonesian home, writing little poems and notes in a carefully guarded diary. I would sit and watch little ants carry large loads, determined to get to their destination. What was my destiny? I was already 12 years old, but what had I achieved? I remember. Who is the I here? Who is the I referred to here? I remember sitting on the wide veranda of our Indonesian home, writing little poems and notes in a carefully guarded diary. Come on, who is the I referred to here? ഉത്തരം വരാതെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല കേട്ടോ. Who is the I here? Shaheen Mistry, very good. I remember sitting on the wide veranda of our Indonesian home. She was remembering, recollecting her past when she was only 12 years old. അവളുടെ 12 വയസ്സായ സമയത്ത് when she was sitting on the veranda, wide veranda of her Indonesian home. So where was Shaheen Mistry living when she was 12 years old? Is it in India? Where was she living when she was 12 years old? Come on. Where was she living? Yeah, not in India. Then where? Wow, very good. Indonesia. She was living in Indonesian, her Indonesian home. Indonesia is the capital of, sorry, Indonesia. Indonesiaയിലാണ് അവള് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Okay. Wide veranda of her Indonesian home. Then writing little poems and notes in a carefully guarded diary. മനോഹരമായ ഒരു ഡയറിയിൽ, വെറുതെ വാരി വലിച്ചെഴുതുന്ന ഡയറി അല്ല, ഓരോ ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ഡയറി. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പോയംസ്, അതുപോലെ നോട്ട്സ്, അതാത് ദിവസം നടന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷഹീൻ മിസ്ട്രി. I would sit and watch little ants carry large loads, determined to get to their destination. അതുപോലെ കൊച്ചുകുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ്, ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഇങ്ങനെ വരിയായിട്ട് പോകും. അപ്പം നമുക്കൊക്കെ ഒരു കുസൃതി തോന്നാറുണ്ട്, നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ആ കുസൃതി? ഉറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണിക്കാറ്? നമ്മളെന്താ കാണിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന ഒരു വികൃതി എന്താണ്? അതെനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വികൃതി, അതോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. ഉറുമ്പുകൾ വരി വരിക്കുമ്പോൾ വഴി തെറ്റിക്കും. എക്സാക്ട്ലി ലിയ, നമ്മളതല്ലേ ചെയ്യാറ്? വരിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം. അങ്ങനെ ഇപ്പം വരിക്ക് പോകണ്ട, വി വിൽ ഡ്രോ എ ലൈൻ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ ലൈൻ അല്ലേ? അതിനെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ആ ലൈൻ ഒന്നാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോവോ? ഓ, വന്നിടത്തോളൊക്കെ വന്നു, ലൈൻ ബ്രേക്കായി, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോവോ? എന്താ ചെയ്യാ? വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു when we break their lines? What will the ants do? ഉറുമ്പുകൾ എന്താ ചെയ്യാറ്? കുസൃതി കാണിച്ച് വഴി തെറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഉറുമ്പുകൾ എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്? ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഒരു വേറെ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. അതന്നെ,
ആര് വഴി തെറ്റിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, എത്ര നേരം വഴി തെറ്റിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അനദർ വേ ആൻഡ് ദേ കണ്ടിന്യൂ ദ ലൈൻ അഗെയിൻ. അവർ വീണ്ടും വേറെ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വഴി മാറി വേറൊരു ലൈനിലൂടെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്ങോട്ട്? ടു ദെയർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മീൻസ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണം എന്ന് ഉറുമ്പ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആര് തന്നെ അവരുടെ വഴി മുടക്കിയാലും ഉറുമ്പുകൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് തന്നെ എത്തും. ഇത് ഷഹീൻ മിസ്ട്രി 12 വയസ്സാകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും. എന്താണത്? വാട്ട് വാസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനി? I was already 12 years old, but what had I achieved? ഈ ഇത്തിരി പോകുന്ന ഉറുമ്പുകൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട്. അവരുടെ വഴി ആര് മുടക്കിയാലും അവർ വീണ്ടും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് മൈ ഡെസ്റ്റിനി? I am already 12 years old and I never think about such things. 12 വയസ്സായി എനിക്ക്, ഇതുവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നി. 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ. മക്കൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി? എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? 17 അല്ലെങ്കിൽ 18. 12ാം വയസ്സിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്തതിൽ കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഈ 18ാം വയസ്സിൽ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട്? 17ഉം 18ഉമായ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ആണല്ലോ. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട് കൃത്യമായി ഉറുമ്പിനുള്ളതുപോലെ? ആരൊക്കെ എൻ്റെ വഴി മുടക്കിയാലും ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുമെന്ന് എത്ര പേർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മളെന്താ സാധാരണ ചെയ്യാറിയോ? എന്താ ലക്ഷ്യം? നമ്മൾ ബ്ലണ്ടായിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് പറയും. ഓഹോ, സോ ആർ യു പ്രാക്ടീസ്? എന്താ ലക്ഷ്യം? എനിക്ക് IIT-യിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോണ സൂരജ് പറയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും, ആഹാ, അപ്പോൾ കോച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മിസ്സേ, +2 ആണ് കഴിയട്ടെ, വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം, കിട്ടിയാൽ പോവാലോ. ഇനി വേറൊരാളോട് ചോദിക്കുമ്പം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നസ്രിനോട് ചോദിക്കുക. അപ്പം നസ്രിൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ട് മിസ്. എന്താ ലക്ഷ്യം? എനിക്ക് നല്ലൊരു ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം. ആഹാ, അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? കോളേജൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മിസ്സേ, ആദ്യം +2-ലെ മാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാം +2-ന്റെ മാർക്ക് വന്നിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് ഒക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കൽ. ഇല്ല സൂരജ്, നീ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ സൂരജ്? എനിക്ക് സ്ഥിരം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാ മോൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. അന്ന് ഞാൻ വിടില്ലടാ, വിടില്ല ഞാൻ. എനിക്കുണ്ട്. ലിയയുടെ ലക്ഷ്യം പറയൂ. ലിയയുടെയും സൂരജിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കും. വേഗായിക്കോട്ടെ. നാണമാകുന്നു. ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നാണമാകുന്നു. ഏതായാലും അവരുടെ ലക്ഷ്യം വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. ഓനിക്ക് പൈസക്കാരനാവണം. ശരിയാ, ഐ റിമെമ്പർ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പൈസക്കാരനാവണമെന്ന്. അങ്ങനെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പൈസ വേണം, അതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കടം തന്നാ മതിയാവോ? എന്നാ വിൽ യു ബി ഹാപ്പി? കുറച്ച് പൈസ കടം തരാം, ഇത്തിരി പൈസ കിട്ടണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എടാ, ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്ത് സൂരജേ, എന്നിട്ട് ആ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും പൈസ ഉണ്ടാക്കലാവരുത്. എന്താവണം? പൈസ. നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ വയസ്സന്മാരമാതിരി പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കല്ലേ. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. നല്ലൊരു കച്ചവടക്കാരനാവുക, പൈസ ഉണ്ടാക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ആ കച്ചവടം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുക. ഖദീജ ലിയയുടെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രായമായില്ല, എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. കടമാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു തരേണ്ടിട്ട് വരുമല്ലോ, വേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഇനി നാളെ എല്ലാരും കൂടെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടം വാങ്ങാൻ വരണ്ട കേട്ടാ. ഓക്കെ. സൂരജ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും സൂരജിന് നല്ലൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. മാത്രമല്ല സൂരജ് അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും. നല്ല മിടുക്കനാണ് ആള്. ലിയ അതെ അവിടെ എത്തും, പക്ഷെ എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. നൗ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം ലിയ.
ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണം. ആരതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. വിട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ഇതിലേ പോകണം നമ്മൾ. റൈറ്റ്? It was 1983. We lived in Jakarta in a lovely white colonial home on a street that was quiet. It was a pleasant, almost perfect life until the day I was taken to visit an orphanage in the city. Okay. The year was 1983. Shaheen Mistry, she lived in the Indonesian capital city, that is Jakarta. Indonesia's capital city is Jakarta. She was staying in a posh neighborhood, in a posh area where the wealthy people live. The street is so calm, quiet, and pleasant. Everything there is excellent because she belonged to a very rich family. She has a huge bungalow, right? And she lived there as a happy angel without any worries, without any tensions. She has been spending her life in a like a celebration. Till ഏതുവരെയാണത് അവളൊരു ലൈഫ് സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയത്? Till I was taken to visit an orphanage in the city. സിറ്റിയിലെ ഓർഫനേജ് കാണാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം അവളെ കൊണ്ടുപോയി. Till that day, till the first day she visited that orphanage, she was the happiest, the luckiest, the wonderful girl in the world because she never know anything bad in her life. She never experienced any pain in her life. She never experienced any rejection from others. Never expected any loneliness in her life. ഒന്നുമില്ല, ലോൺലിനെസ് ഇല്ല, പോവേർട്ടി ഇല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ റിജക്ഷൻ ഒന്നും അവൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിലപ്പുറവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കിട്ടി. സന്തോഷം മാത്രം തരുന്ന ഒരു പാരൻസിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അവള്. ടിൽ ഷി വാസ് ടേക്കൺ ടു ദ ഓർഫനേജ് ദാറ്റ് ഡേ. I do not remember how the orphanage looked, but I vividly remember the children. She said, I don't remember the structure of that orphanage. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് വൈസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ബട്ട് I remember vividly, very colorfully, very clearly the children I met there. അവിടെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ട ചിൽഡ്രനിലെ കുട്ടികൾ, ഓർഫൻസ്, അവരെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. I saw crying children, laughing children, quiet children, screaming children, and I remember not knowing what to do. അവളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കരയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, തേങ്ങി കരയുന്നവരുണ്ട്, അലറി കരയുന്നവരുണ്ട്, ഒച്ചയും വിളിയും കൂട്ടുന്നവരുണ്ട്, വഴക്കിടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കുട്ടികളെയാണ് അവളവിടെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ടു ഡു. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ മറ്റുള്ളവർ കരയുന്നതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഷി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടോടുകൂടി വിഷമിക്കുന്നൊക്കെ കണ്ട് ഷീ വാസ് ടോട്ടലി ടയേർഡ് ആൻഡ് ഫെഡ് അപ്പ്. I returned to the orphanage every weekend. അത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും യാത്ര ആയിരുന്നില്ല. It was her first visit and every weekend she used to visit that orphanage. എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ഓർഫനേജിൽ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Perhaps it was merely curiosity of a sense of thankfulness for all that I had. അവൾ പറയാണ് why she went to the orphanage every weekend. അതിനുള്ള കാരണമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കാം? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്യൂരിയോസിറ്റി എവ്രി ചൈൽഡ് ഹാസ്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി. നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ അവിടെ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇന്ന് എന്താവും, നാളെ എന്താവും എന്നറിയാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കാം. ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആവാം ഒരു കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ to express a gratitude to the God, thankfulness to the God. Oh God, ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയും കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം സൗഭാഗ്യമാണ് അങ്ങ് തന്നത് എന്ന നിലയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാനാണ് അവൾ അവിടെ ഒരു തവണ, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾ അവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ വെറും ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ to express her thankfulness for giving her a wonderful life. Or maybe every child's real desire to learn more about the world. അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരു കാരണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. Every child's real desire to learn more about the world.
കേട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അറിയാൻ, ലോകത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും എനർജി ഉണ്ടാവും, ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയത്. 3 reasons she has put forward for her regular weekend visits to the orphanage. This much clear to you? Any doubt or any confusion? Any confusion? Of course, you understand it. Okay, that's good. So now let's move on to the next paragraph. My father was a banker who had to move cities. Growing up was a whirlwind of 10 schools across 5 countries that spanned the French, British, American, and international school systems. Her father was a banker, earning too much. He got transferred from one nation to another nation. വലിയ ബാങ്കർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആവും. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഫാമിലിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷഹീൻ മിസ്ട്രിക്ക് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വേൾവിൻഡ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ സ്കൂൾ ടു അനദർ. 10 schools she has spent in her 12 years. 12 വർഷത്തിൽ അവൾ 10 സ്കൂളുകൾ, 10 വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചു. ഇനി എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചു? 5 countries that span the French, British, American and international school system. 5 രാജ്യങ്ങളിൽ 10 സ്കൂളുകളിലായിട്ടാണ് 12 വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടന്നത്. വൈഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും കണ്ട് വലിയ വലിയ പലതരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ലൈഫ് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ടിൽ ഹർ 12 years before she was taken to that orphanage, right? I began to understand that life was not perfect during my summer vacations. And when did she understand that life is not perfect? ജീവിതം എല്ലാവർക്കും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എപ്പോഴാണ്? ഡ്യൂറിങ് ഹർ സമ്മർ വെക്കേഷൻസ്. അവളുടെ സമ്മർ വെക്കേഷൻസിലാണ് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും. സമ്മർ വെക്കേഷൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം. മൈ സമ്മേഴ്സ് were spent between the orphanage in Jakarta and trips back to Mumbai, where I volunteered at the Happy Home and School for the Blind. I remember thinking of the beauty you can create when you look beyond what you can see. അങ്ങനെ സമ്മർ വെക്കേഷൻസിന്, സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിലാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിലാണ് അവളുടെ നാട്, അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും താമസിക്കുന്നല്ല, അവരുടെ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ മുംബൈ ആണ്. സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിൽ ഷി വിസിറ്റഡ് മുംബൈ. നമ്മളൊക്കെ പോണ മാതിരി മുംബൈയിൽ വന്നാൽ അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ സിനിമ കണ്ട് അതിഥിയും കടലും ബീച്ചും അതുപോലെ ഫാന്റസി പാർക്കുകൾ പോലെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിലൊന്നും പോയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യല്ല അവൾ ചെയ്തിരുന്നത്. മുംബൈയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ വോളണ്ടിയേർഡ് ഇൻ ഹാപ്പി ഹോം ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ്. ഹോം ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ്, അന്ധർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കൂളിൽ, ഹാപ്പി ഹോമിൽ അവൾ പോയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഷീ വിസിറ്റഡ് ടു ദി ഹാപ്പി ഹോം ആൻഡ് ദ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ്. ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് താമസിക്കുന്ന, ആരുമില്ലാത്തവർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് പോവുമായിരുന്നു, അവിടെ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ പോവുമായിരുന്നു. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലപ്പുറം, കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറമുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അവൾ അതിശയിക്കുമായിരുന്നു. The school buzzed with confident children running up and down the staircases or playing cricket on the terrace with a ball that jingled. അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവൾ കണ്ടിരുന്ന, ഇപ്പോഴും അവൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്താണ്? കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടികൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത്. ഒരു ജിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന, കിലുങ്ങുന്ന ഒരു ബോളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദേ കനോട്ട് സീ, സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് they play cricket while listening to the jingling of the bell. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടി എടുക്കല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളത്തോടു കൂടി ഇത് തീർക്കണം. ഷാൽ വി കണ്ടിന്യൂ സം മോർ? നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാ, കുറച്ചും കൂടി എടുത്താലോ? സുരേഷ്, നസീൽ,
ലിയ, ഫർഷിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. It was through these summer experiences in India that I began to see inequality, അസമത്വം. അസമത്വം കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ മുംബൈയിൽ, ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന സമയത്താണ്. സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമല്ല. ചിലർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ലോകം ഒരുപാട് നന്മകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരുപാട് ലക്ഷറി കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, വേറെ ചിലര് ഏറ്റവും മിനിമം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കുറെ പേര് എ സിയുടെ ശീതളിമയില് AC കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വേറെ ചില ആളുകള് പെരും വെയിലത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നത് അവള് കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത്, ലൈഫ് വാസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഫോർ അതേഴ്സ്. ദർ ഈസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെ തോന്നിയ 1-2 സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. I would go from a family lunch to the dining hall at the blind school. അവളുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലഞ്ച് പാർട്ടി, അവിടെ ലഞ്ച് പാർട്ടിക്ക് നിറയെ പലതരം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും, ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കളയുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ടു ദ ഡൈനിങ് ഹാൾ അറ്റ് ദ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിലെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ചപ്പാത്തി ആൻഡ് ദാൽ ഓൺലി. But the children are eating it with pleasure, praying to the God or thanking to the God that, oh God, thank you so much for giving us this roti and dal. ഈ റോട്ടിയും ദാലും തന്നതിനെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭക്ഷണം മുഴുവൻ വടിച്ചു കഴിച്ച് ഒരു തരി പോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ബ്ലൈൻഡ് ആയ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കും, എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ എന്ത് പാപമാണ് ചെയ്തത്, എത്രത്തോളം ഫുഡാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കിയതെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു. Then I'd watch through the window of my air-conditioned car as children would beg in the streets. അവൾ AC കാറിൽ ഇങ്ങനെ മുംബൈ നഗരത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് റോട്ടില് വാഹനങ്ങളുടെ ഇടയില് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ വന്നിട്ട് പൊരി വെയിലിൽ നിന്നിട്ട് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. I would see piles of wasted food at a friend's party, and when I left, I would notice a woman sitting on the side of the road portioning out all too meager amounts of dal and rice for her family. ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലെ പാർട്ടിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിറയെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കാറിലിരിക്കുമ്പോൾ അവള് കാണുകയാണ്, ഒരു പാവപ്പെട്ട അമ്മ 4-5 കുട്ടികളും ഭർത്താവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചോറും പരിപ്പ് കറിയാണുള്ളത്. ഇത് 5 പോർഷനാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അവള് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരു പിടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളയുന്ന ഈ ഒരു ഇനിക്വാലിറ്റി ഇല്ലേ, അത് അവളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. നമ്മളും ഇതൊക്കെ കാണാറില്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെസൺസ് ഷുഡ് ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ്. നമ്മൾ കിട്ടിയ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്കത് പോരാ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നടക്കാറ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവൾ കാണുകയാണ്. I started to see the slums of Mumbai as the fabric of the city. Suddenly, they appeared to be everywhere. I began to notice the disparity that existed in different people's lives. ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾ, അനീതികളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്കാകെ വിഷമാവുകയാണ്. അങ്ങനെ മുംബൈയിലെ ചേരികൾ, സ്ലംസ് കാണാനിടയായി അവള്. ഒരു ചേരി കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വിചാരിച്ചു, ഇത് തന്നെ ആകെ ഒരൊറ്റ ചേരിയുള്ളൂ, ഇന്ത്യയിലെ ഒരൊറ്റ ചേരിയുള്ളൂ, അതാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ കണ്ണ് തുറന്ന് ചുറ്റുപാടൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചപ്പോഴാണ് നിറയെ സ്ലംസ് ആണ്, ചേരികൾ. അവിടെ മൃഗതുല്യരായി ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, വീടില്ല, വെറും ഷീറ്റൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന, അതിനകത്ത് പന്നിക്കും ആടിനും ഇടയിലെ കൊതുക് കടി കൊണ്ട് ഒരു വൃത്തിയും ഇല്ലാത്തടത്ത്, ടോയ്ലറ്റ്സ് പോലും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ.
ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി. It was the summer of 1989. As always, I was on my vacation in India. On one blistering Mumbai day, my taxi stopped at a traffic signal. Three children ran up to my window, smiling and begging, and at that moment, I had a flash of introspection. Nothing too unusual had happened, but as I looked at them, I suddenly knew that my life would have more meaning if I stayed in India. അങ്ങനെ ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷന് 1989 ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷന് അവൾ മുംബൈയിലെ കാറിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അങ്ങനെ കാർ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നിർത്തിയ സമയത്ത്, ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ആകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നിറയെ വണ്ടികളായിരിക്കും അവിടെ. അപ്പൊ ആ വണ്ടികളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒരു കുട്ടി കൂടെ, ഒക്കത്തൊരു കുട്ടീനെയും കയ്യിലൊരു കുട്ടിയെയും പിടിച്ച് 3 പിഞ്ചു കുട്ടികള് ഓരോ വണ്ടികളുടെയും ഗ്ലാസ്സിൽ പോയി മുട്ടിയിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുകയാണ് പൊരി വെയിലില്. ആ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഷീ മെയ്ഡ് ആൻ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ. അവള് സ്വയം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഇത്രയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കാറിൽ വന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ട് AC-യിലിരുന്ന് സമൃദ്ധമായി വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള സുഖസുന്ദരമായ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാം അവൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ. അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ദീസ് ചിൽഡ്രൻ, ദീസ് പുവർ uncultured poor people who have been suffering from poverty, lack of education, lack of proper food, ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കുട്ടികൾ, ദേ ആർ മൈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഉറുമ്പുകൾ തങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണ്ടെത്തിയ പോലെ ഇൻ ദ ഇയർ 1989 she find out or she decided to help these poor children in India, to stay here in India, look after them, help them. അവരെ തന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന അത്ര ആളുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഷഹീൻ മിസ്ട്രി. ആൻഡ് ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Is it clear to you, my dears? Is it clear? അർച്ചന, ഷെദ, സുജീഷ്, ലിയ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ. നാളത്തോടുകൂടി, നാളെ നമ്മൾ ഇതേ സമയത്ത് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ ലെസന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും കൂടി എടുക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ലെസൺ ഈ എടുത്തത് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചേ പ്ലീസ്. ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ? സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം, സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്സ് തുടങ്ങണം, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ഒക്കെ വേണം. അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പഠിക്കണ്ടേ? റെഡിയല്ലേ? എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് വരേക്കും വായിച്ചു വെക്കൂ. ബാക്കിയുള്ളത് നാളെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പോക്കിന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. So tomorrow we can finish this lesson. Hope today's lesson is clear to you. Okay? So we shall meet tomorrow. Till then, bye. Any doubt? If anybody has any doubt, please ask. Otherwise, bye bye.